Say hello to the entrepreneur in you. The future belongs to the people who are capable of predicting the trends of the future. The collective beginning of a new era that brings two great industries, community commerce and wellness, beneath one roof has begun. My name is Becca, and I'm here to introduce you to the best and 5-star startup opportunity, non-IT, for all the enthusiastic souls across the country. If you have an entrepreneurial spirit, a passion to travel and explore the world, big ideas, zero preconceived notions, and a genuine interest in supporting fellow human beings, spend your spare time with us to transform your dreams and passion into reality while you build business for a lifetime and the generation to come, living by each other's happiness. Headquartered at World Trade Center, Bengaluru, we have set the futuristic trend for community commerce, redefining healthcare. Guided by our chairman, Mr. C.A. Ansar, who has been honored with the title of Emerging Businessman of the Year by the Confederation of Indian Industries, along with Dr. P.S. Patanjali, our Chief Executive Officer, alumni of BITS Pilani, who has invented life-saving drugs for global pharmaceutical companies, we hold the power to make this life free and secured. Having sister concerns across the world in the United States, Germany, and Japan, cultivation of medicinal plants on over 20,000 acres, an R&D facility recognized by DSIR Government of India, installed production capacity of 500 metric tons monthly, the gold medal winner for export from Pharmexil, we offer seed-to-shelf solutions in the spectrum of natural medicines. Our B2B client list includes L'Oreal, ITC, Amway, and many more. As wellness industry is poised to touch 1,50,000 crores annual sales in India by 2020, our B2C business offers US patented weight management product iSlim, anti-diabetic iCoffee, functional health beverage iPulse, and a zero caffeine energy drink iCharge. Offering a 30-day 100% money-back guarantee, our Ayush Premium Certified Products is a promise to the customers on its unparalleled quality. I recommend you to touchstone the quality of the unique products as you get it delivered to your doorstep upon online payment. Associate with us by creating yourself a virtual office on our website. We assist you with our business tool to establish your mark as you guide your customers to your virtual office. As 20% profit of their purchases credit directly to your bank account, you begin to live your destiny. When they become a regular customer, develop them into a business person where they receive the 20% benefit that encourages them to endorse these products to others, passing down the most potential business model to thousands out there, bringing in the significance of community commerce. Receive the additional income benefit as your associate continues to refer. We call it Dual Team Bonus. You receive 5% of the balance turnover as you generate team bonus volume from the two columns like in the balance sheet, up to 2,50,000 rupees per week. Receive 0.5% amounting 10 lakhs per week, totaling 12,50,000 per week as you grow your business. And by 2017, we pay 75% of the remuneration to the associates as we give over 100 crore in total. Being the first government licensed company of the sort, we make your day and the days to come, fulfilling our promises and protecting your dreams, offering incentive trips to you and your spouse to Malaysia, Dubai, Hong Kong and Macau, Australia, South Africa, Europe, Brazil, and the United States. Yes, we do, as over 2,000 people have already enjoyed this privilege. We offer you the incredible distributor stock option program as you achieve certain targets before March 31st, 2020. That's why we call it People's Company. Good morning. Once again. Wellness morning. Happy morning. Dear partners, న్యూట్రాస్యూటికల్స్ గురించి ప్రతిరోజు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వెల్నెస్ రంగంలో టాప్లో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మనం కూడా టాప్లోకి రావాలి అంట. ఏదైనా ఒక రంగాన్ని ఒక 10-15 ఇయర్స్ పెట్టుకొని ఆ రంగంలో ఆ కంపెనీలో టాప్లోకి రావడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. పుట్టిగానే ఏదో ఒక కొంచెం సంపాదించుకోవడానికి అనేది కాదు. అందుకని మన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా దాని డిజైనింగ్ కూడా టాప్లోకి వచ్చేటువంటి డ్రీమర్స్ కోసమే డిజైన్ చేయబడినవి. కాబట్టి దీన్ని మీరు చక్కగా ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఫీల్ అవుతే మీకు అది లాభం ఉంటుంది. అలా ఫీల్ అయ్యి తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక లీడర్ స్టార్ 1000 ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు. ఒక్క విషయం చెప్తాను. ఈ రోజుల్లో మోటివేషన్‌కి కొదవ లేదు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకప్పుడు అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర బుక్స్ దొరికేవి.
పేరెంట్స్‌లో కూడా కొద్దిమంది చదువుకునే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు మోటివేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఆ పిల్లలకి లక్కీ. కానీ మోటివేషన్ తక్కువ దొరికేది. కానీ ఈ సోషల్ మీడియా యుగంలో బోలెడంత మోటివేషన్ ఉంటుంది. కానీ మోటివేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎంత తొందరగా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అవుతున్నాము. ఏది ఫైనల్? పలానా ఫుడ్ ఈస్ ఫైనల్. ఇది మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. అన్నప్పుడు దాన్ని ఫైనెస్ట్‌గా చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ వినడమే దాన్ని హ్మ్. అంటే ఎక్కడికేసిన గొంగలి అక్కడే ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏది సరైంది అనంటే ఎంత తొందరగా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అవుతున్నాము. ఫైనెస్ట్ థాట్, ఫైనెస్ట్ ఆదాయ మార్గాలు తెలుసుకొని, దాంట్లో మనము ఎంత క్వాలిటీగా తయారవుతున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమంటారు? నాతోని ఏకీభవిస్తారా? సో, టైం తీసుకోవద్దు. ఇది సత్యము అని తెలిసిన తర్వాత, ఇది పర్ఫెక్ట్ అని తెలిసిన తర్వాత వెంటనే ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అలా తన్ను తను ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేసుకున్నటువంటి ఒకానొక లీడర్ నా యొక్క టీమ్‌లో మౌనిక స్టార్ 1000. తనిప్పుడు లేడీస్‌కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో. దానికోసము ఆహ్, నాకు అనేక కంపెనీలు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్‌లు తెలుసు. గత 5, 6 సంవత్సరాల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. కానీ ఇటువంటి ఒక చక్కని వుమెన్ కేరింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏ కంపెనీ తీయలేదు. సో, ఆ సమస్యల గురించి, ఐ కేర్ గురించి మనకి చెప్పబోతున్నారు స్టార్ 1000 మౌనిక. ఒకసారి మనం రియాక్షన్స్ ద్వారా వెల్కమ్ చెప్దాం. ఓకే. ప్లీజ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. సో ఈ రోజుల్లో ఉమెన్స్ అన్నట్లోని చాలా ముందున్నారు. అలాగే చాలా యూనిక్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ లో కూడా ముందున్నారు. మనం పూర్వకాలం నుంచి ఒకటి బాగా ఆచరిస్తాం, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనేది ఎక్కువ వింటా ఉంటాం. మరి ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యమే చాలా సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అసలు ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి? ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి మేజర్ గా మనం చూస్తున్నాం. అందులో కొన్ని గనక చూసుకుంటే హార్ట్ అటాక్స్ అని, పీసీఓడి అని, పీసీఓఎస్ అని, ఎనీమియా అని, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, ఆస్టియోఆర్థరైటిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ డిసీజెస్, క్యాన్సర్స్, థైరాయిడ్, జాయింట్ పెయిన్, స్ట్రెస్, ఒబేసిటీ, కొలెస్ట్రాల్, బీపీ, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరెన్నో. మరి ఈ అన్ని అనారోగ్యాలకి గల కారణం ఏంటి అనుకుంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో పాటు మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు లేకపోవడం. ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అవడంతోనే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చిన్న వయసు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఆహారంలో మనకి పోషకాలు లేవు, మనకు తెలుసు. మరి ఇన్ని రకాల సమస్యలకి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఈ రోజుల్లో గనక మనం ఎక్కువ శాతం మందిలో చూసుకుంటే వీళ్ళు తీసుకునే మెడికేషన్ అనేది సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నారు. అలా అనుకుంటే మనకున్న ఎన్ని రకాల సమస్యలకి ఎన్ని రకాల మెడిసిన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఒకరికి ఒకటే ఉండొచ్చు, ఒకరికి 3, 4 కలిపి ఉండొచ్చు. దాన్ని సిండ్రోమ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒక డిసీజ్ కి ఒక టాబ్లెట్ వాడితే 4, 5 రకాల కలిపి ఉన్న అనారోగ్యాలకి ఎన్ని రకాల మెడికేషన్ అనేది వాడాలి. ఈ హార్మోన్స్ అనేవి ఒకటి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటేనే 2, 3 సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి 4, 5 రకాల హార్మోన్స్ గనక హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే ఎన్ని రకాల మెడికేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది సొల్యూషన్ అనేది మెడికేషన్ లో లేదు, అది న్యాచురల్ గా ఉంది. ఇప్పుడు న్యాచురల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకున్న ఇప్పుడు 2K జనరేషన్ లో న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అంటాం. మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏవైతే పోషకాలు తగ్గిపోతున్నాయో వాటిని అదనంగా న్యూట్రాస్యూటికల్స్ రూపంలో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి 2 రకాల పనులు చేస్తాయి. ఒకటి న్యూట్రిషన్ అందిస్తాయి, 2 ఫార్మాస్యూటికల్ చేసేలాగా. ఫార్మాస్యూటికల్స్ ని యూజ్ చేయడం దేనికి? ఇమీడియట్ గా మనకి రిజల్ట్ కనిపించడం కోసం. సో మన కణానికి పోషణ ఇస్తూ, చికిత్స ఇస్తూ, అలానే బాగు చేయడానికి ఈ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి ఒక న్యూట్రాస్యూటికల్ కేవలం ఉమెన్స్ కోసం, ఎన్నో రంగాల్లో ముందున్న ఈ అనారోగ్య సమస్యలకి చిన్నప్పటి నుంచి గురవుతున్న ఉమెన్స్ కోసం స్పెషలైజ్డ్ గా ఒక డ్రింక్ జ్యూస్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది న్యూట్రాస్యూటికల్ ఫార్మ్స్ లో వచ్చింది. ఫస్ట్ మనం ఐ కేర్ కోసం తెలుసుకునే ముందు మనం కొన్ని లేడీస్ లో వచ్చే జనరల్ గా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది, ఎందుకు రావడం జరుగుతుంది అనేది ఒక డాక్టర్ మేడం వీడియోలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే జోక్ కాదు, దే కెన్ మేక్ యూ ఆర్ బ్రేక్ యూ. అంటే మీ మూడ్, మీ స్లీప్, ఆకలి, యాక్టివిటీ, గ్రోత్, మెటాబలిజం, సంతానోత్పత్తి, కన్సీవ్ అవ్వాలన్నా, డెలివరీ కావాలన్నా, పిల్లలకి పాలు ఇవ్వాలన్నా మనకు కావాల్సింది హార్మోన్సే. మీ షుగర్, బీపీ కంట్రోల్లో ఉండాలన్నా, బోన్స్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలన్నా, మీరు డేంజర్ లో ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తాలన్నా,
అంతెందుకండి, మీ మనసులో నేను ఒక అబ్బాయిని లేదా నేను ఒక అమ్మాయిని అని ఫీల్ అవ్వాలన్నా మనకు కావాల్సింది హార్మోన్సేనండి. ఇది ఉత్పత్తి అయ్యే గ్రంథుల సైజు ఇంతే అయినా అవేమంటాయో తెలుసా? హార్మోన్స్ అంటే జోక్ కాదు. దే కెన్ సో మేక్ యూ ఇక్కడ మేడం చెప్తున్నారు మనకి హార్మోన్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. అంటే ఒక మనిషి తయారవడం నుంచి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయాలి అన్నా, వాళ్ళు ఒక పని చేయాలి అన్నా, వాళ్ళు త్వరగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అన్నా మనకి హార్మోన్స్ అనేవే మేజర్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. మరి ఈ రోజుల్లో ఆ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది అధికమైపోవడం వల్లే ఇన్ని రకాల యునిక్ అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి మనం చూస్తున్నాం. లేడీస్ లో కనుక చూసుకుంటే పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ నుంచి క్యాన్సర్ వరకు, అలానే డయాబెటీస్, బీపీ నుంచి లోపల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వరకు ఇన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలని హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనే వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మేడం మన బాడీలో ఏ రియాక్షన్ జరగాలి అన్న హార్మోన్సే మేజర్ రీజన్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లల నుంచి కనుక చూసుకుంటే మేజర్ గా పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ అండ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అధికంగా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక రవివర్మ గారు ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల లేదా చిన్న వయసులోనే గర్భాశయం తీసేయడం వల్ల వచ్చే మేజర్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ కోసం ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆ వీడియోని చూద్దాం. ఆడవారికి పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ఈ గర్భాశయ సమస్యలు చాలా చాలా పెద్ద సమస్య. అంటే చిన్న టీనేజ్ నుంచి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటే లేట్గా రావడం, లేదా ఒక నెల 2 సార్లు వచ్చేయడం, ఓవర్ బ్లీడింగ్, ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలు పిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా అందరి దాకా. ఇంకా అలా రావడానికి పెద్దోళ్ళు అయితే వైద్య ఛార్జీలు, ఓవర్ బ్లీడింగ్స్, పీసీఓడీస్, ఏవో గర్భాశయంలో ట్యూమర్స్, నీటి బుడగలని రకరకాల సమస్యలు చెప్పి క్యాన్సర్ దాకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ లేకుండా గర్భాశయం తీసేయాలి. ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే రేపు పొద్దున ఇబ్బంది వస్తే తీయించేయడం. అసలు మనకు 30-40 ఏళ్ళ క్రితం ఎవరు గర్భం తీయించుకోవాలి. ఎన్ని ఉన్నా అది గర్భాశయంకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి కాదు. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా తీయించేస్తుంది. చిన్న వయసులోనే గర్భం తీయించుకుంటున్నారు చాలామంది. అంటే ఒక తీసేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది, కానీ తీసేసిన తర్వాత ఆసక్తి వాళ్ళు అర్థం కావట్లేదు. యోగా హెల్త్ కి ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు, బట్ ఆఫీస్ కి టైం అయిపోతుంది. మీరు కూడా ఇలాంటి బిజీ షెడ్యూల్ లోనే ఉంటే మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ చెప్తాను. మన హెల్త్ డే కమ్యూనిటీలో 7 కన్వీనియంట్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 4 బ్యాచెస్, ఈవినింగ్ 3 బ్యాచెస్. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే అసలు చిన్న సమస్యకి వైద్య చేత అవుతుంది అనుకోండి, బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏ అయిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్, లివరు గర్భాశయం నుంచి చిన్నది అయిపోయింది, లేకపోతే పెద్ద అయిపోయింది, హార్డ్ అయిపోయింది, తీసేయాలి, లేకపోతే క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది అని భయపెట్టి తీసేస్తారు. ఈరోజు నిజంగా గర్భాశయ సమస్యలకి గర్భసంచి తీయించుకునే వాళ్ళు 100కి 90 మందికి తీయకల. ఊరికే భయంతో తీయించుకునే వాళ్ళు. అసలు గర్భాశయ సమస్యలు ఇళ్లలో ప్రతి ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యని వాళ్ళే ఇంకొక పక్క వాళ్ళు చెప్పకుండా క్యూర్ చేసుకునేవారు. అంత నాలెడ్జ్ ఉండేది వాళ్ళ సమస్యని. వాళ్ళ గర్భాశయ సమస్య ఏ సమస్య వచ్చినా సరే, పీరియడ్స్ రాకపోయినా, లేట్ అవుతున్నా, లేకపోతే తొందరగా వచ్చేస్తున్నా, లేకపోతే మెన్సెస్ పెయిన్ వస్తున్నా, వైట్ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నా, ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా, ఏమవుతున్నా సరే ఇంకో పక్క వాళ్ళు చెప్పకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు సొంతంగా ఇంట్లోనే తగ్గించుకునేవారు. అంత సింపుల్గా పోయేదాన్ని ఈరోజు ఈజీగా తీయించేస్తాం. గర్భసంచి తీయించేస్తాం. తీయించేసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి రకరకాల సమస్యలు, అంటే దీర్ఘకాల వ్యాధులు వచ్చేస్తాయి. కీలబాతాలు, ఒబేసిటీలు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్. నిజంగా క్యాన్సర్ వచ్చే అనుకోండి, తీసినంత మాత్రం క్యాన్సర్ వచ్చే లక్షణం అయితే ఎప్పటికైనా అవుతుంది. గర్భసంచి ఉన్నా అవుతుంది, తీసేసినా అవుతుంది. ఈ గర్భాశయ సమస్య చాలా చిన్న సమస్యను కూడా మనం గోటుతో పోయిన గొడవలాగా తెచ్చుకుంది. ఇక్కడ ఒక మాట మెన్షన్ చేసి చెప్పారు, 40 years 30 years బ్యాక్ ఇంత గర్భసంచి తీసేసేంత కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేవి కాదు. ఎందుకంటే అప్పుడు అందరికీ ఏం చేయాలో తెలిసేది, వంటింట్లోనే చిట్కాలు ఉండేవంట. అంటే అప్పట్లో అవేర్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ అనేది తగ్గడం వల్ల కూడా ఎన్నో రకాల సమస్యలు మనం న్యాచురల్ గానే ఎదుర్కోలేకపోతున్నాం. ఊరికే తీయించేసుకున్న తర్వాత సవర్ అవుతుంది. వాళ్ళు భలే లాజిక్ చెప్తారు, ఇలా ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది, తీయించుకోండి అని చెప్పి తీసేస్తారు. తీసేసిన తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఏమవుతాయో ఎవరు చెప్పరు. కానీ తీసేయగానే బోల్డ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తాయి. క్యాన్సర్ కన్నా ప్రమాదం, జీవితాంతం సఫర్ అవుతుంటాం.
కీలవాగం వచ్చేస్తుంది, కీలనొప్పులు వచ్చేస్తాయి, ఎముకలు మెత్తగా అయిపోతాయి, దాంట్లో ఒబిసిటీ వచ్చేస్తుంది, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది, రకరకాల సమస్యలు. ఇంకన్నిటికీ మందులు తిరుగుతూ ఉండడం, ఎప్పటికీ శాస్త్ర పరిష్కారం రాదు. ఒకసారి ఒక ఆర్గాన్ తీసేస్తే బాడీ నుంచి, ముఖ్యంగా చేస్తే ఆడవాళ్ళలో వచ్చిన తర్వాత గర్భాశయాన్ని తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే సమస్యలు శాశ్వతంగా పోవడం అనేది చాలా కష్టం. అంత ఈజీగా పోవు. అప్పుడు బాగుండొచ్చు, ఒక 2 ఏళ్ళు బాగుండొచ్చు, 3 ఏళ్ళు బాగుండొచ్చు తీసిన తర్వాత, కానీ ఆ తర్వాత వచ్చే చాలా పెద్ద సమస్యలు వస్తాయి. అలాంటి దాన్ని మనం ఇంత సింపుల్గా పోయేదాన్ని అంత ఇబ్బంది చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు పిల్లలకి, చిన్న టీనేజ్లో అందరికీ పీసీఓడీస్ అంటే ఓవరీస్లో సిస్టులు, గర్భాశయంలో కొంతులు ఉండి పీరియడ్స్ రాకపోవడం, సంతానం లేకపోవడం, వాటికి మళ్ళీ ఐవీఎఫ్ లేని ఇంకా దారుణమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బాడీ మీద ప్రయోగించేసుకుని పిల్లల కోసం రకరకాలుగా కష్టపడిపోయి ఇక జీవితాంతం నరకం అనుభవించే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అసలు ఇవన్నీ మనకి మన భారతదేశంలో చాలా సింపుల్గా పోయే వాటిని మనం అసలు ఇంకో పక్క మనుషులకు చెప్పకుండా తగ్గించుకునే దాన్ని మనం ఈ రోజు తిరగని ప్లేస్ తగ్గించుకోవడానికి ఏంటంటే, అందులో మీకు ఎలాంటి గర్భాశయ సమస్యలు ఉన్నా మీకు ప్రధానంగా ఎప్పుడు కూడా అంటే పీరియడ్ సైకిల్, మెన్సెస్ సైకిల్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, మీకు ఎప్పటికీ గర్భాశయ సమస్యలు రావు. ముందు సైకిల్ కరెక్ట్గా ఉండేలా చేసుకోండి. మిగతా ఏమున్నా సరే పీసీఓడి ఉందా, అది ఉందా, ఇది ఉందా పక్కన పెట్టేసి మీకు సైకిల్ కరెక్ట్గా అవడానికి మీకు చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో, అవి చేసుకోండి. మీకు సైకిల్ సెట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి, అన్నీ పోతాయి, పీసీఓడి పోతాయి, అన్నీ పోతాయి, సంతానం కలుగుతుంది, అంతా బాగుంటుంది. ఎప్పుడు కూడా నేచర్కి మనకి కనెక్షన్ ఏంటంటే, పౌర్ణమికిని ఆడవారికి సంబంధం ఏంటంటే, మెన్సెస్ సైకిల్ 28 days, అలాగే మూన్ సైకిల్ 28 days. సో మూన్ సైకిల్, మెన్సెస్ సైకిల్ ఇప్పుడు ప్యారలల్గా తిరుగుతుంది. అలా మీకు 28 days కానీ పీరియడ్ వస్తుందంటే మీరు మూన్ సైకిల్తో రీచ్ అయి ఉన్నారని అర్థం. ఎప్పుడైతే మూన్ సైకిల్తో రీచ్గా ఉన్నారో మీకు ఎప్పటికీ మీకు ఎలాంటి జబ్బులు రావు. ఆ సైకిల్ కరెక్ట్గా ఉండడమే ప్రధానం. అది చాలా ముఖ్యమైన, అంటే ఏ మందులు లేకుండా న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే పీరియడ్ సైకిల్ కరెక్ట్గా ఉండేలా చేసుకోండి. అలా చేసుకోవడానికి మనకున్న సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కనుక మనం చూస్తే మనకి జనరల్ గా వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ నుంచే రావడం అనేది ఎక్కువ ఉమెన్స్ లో చూస్తున్నాము. సో దానికి గల మేజర్ రీజన్ ఈ పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ రావడానికి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేది రెగ్యులేషన్ గా లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువగా వస్తుందని చూస్తున్నాం. మన లేడీస్ కి అండ్ అలానే నేచర్ కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది, అది మూన్ సైకిల్ అని మెన్షన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ కి యొక్క సొల్యూషన్ న్యాచురల్ గా నేచర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లాంటి 13 రకాల మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి కలిపి మనకు ఒక ఐ కేర్ అనేది ఒక జ్యూస్ రూపంలో తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది మేజర్ గా మనకి ఫీమేల్స్ లో వచ్చే ఎన్నో రకాల హెల్త్ కాంప్లికేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అలానే ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ప్రివెంటివ్ రూపంలో చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సార్ స్క్రీన్ ఓకేనా సార్? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కనుక మనం మేజర్గా చూసుకుంటే మనకి చాలా రకాల హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మేజర్గా ఉమెన్స్లో చూస్తున్నాం. సో వాటికి కొన్ని యూనిక్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి చాలా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మెన్ అండ్ ఉమెన్లో చాలా బోత్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఉమెన్లోకి వచ్చేటప్పటికి అవి చాలా డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అనేది అవుతుంది. అందులో మెన్తో పోల్చుకుంటే ఉమెన్కి హార్ట్ అటాక్ అనేది అధికంగా వస్తుంది, అలానే డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ కూడా అధికంగా వస్తుంది, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అండ్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్స్, ఈ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మెన్స్లో పోల్చుకుంటే ఉమెన్స్కి అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు కనుక జనరేషన్లో చూసుకుంటే మేజర్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి స్ట్రెస్, పీసీఓడి, హైపోథైరాయిడిజం ఆర్ హైపర్ థైరాయిడిజం, ఒబేసిటీ, బీపీ, డయాబెటీస్. మేజర్గా ఈ అనారోగ్య సమస్యలతో ఉమెన్స్ అనేవాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు. ఇందులో కనుక మళ్ళీ రీచెక్ అనేది చేసుకుంటే 80% ఉమెన్స్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, 68% ఉమెన్స్ జాయింట్ పెయిన్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అలానే 42% ఉమెన్స్ అనేవాళ్ళు స్ట్రెస్తో బాధపడుతున్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల జరిగే అనారోగ్య సమస్యలు. సో ఇటువంటి సమస్యలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసి, ప్రివెంట్ చేసి ఒక హెల్దీ ఉమెన్కి హెల్దీ లైఫ్ని, హెల్త్ని ఇవ్వడానికి వచ్చిందే ఈ ఐ కేర్. ఇది మేజర్గా ఉమెన్స్ కోసం రావడం అనేది జరిగింది. ఈ ఐ కేర్లో మేజర్గా 13 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మనం చూస్తాం. అందులో 4 హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి.
ఆ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఏంటి అనేది గనుక మనం ఇక్కడ చూసుకోగలిగితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కర్కుమిన్. కర్కుమిన్ అనేది పసుపులో ఉంటుంది. 100 కేజీల పసుపు ఆడిస్తే 250 గ్రాముల కర్కుమిన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఇది ఒక యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండ్ ఇమ్యూన్ మాడ్యులేటర్ని చేసే యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే బాడీలో అంతర్గత వాపులు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్స్ని తగ్గించడానికి, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని పెంచడానికి, మేజర్గా 16 రకాల క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనికోసం ఒక ఫేమస్ టీవీలో కర్కుమిన్ కోసం ఒక విషయం చెప్పారు, అది మనం విందాం. సిసిఎంబి శాస్త్రజ్ఞులు లోని కర్క్యూమిన్ సాయంతో అభివృద్ధి చేశారు. సిసిఎంబికి చెందిన డాక్టర్ లేఖా దినేష్ కుమార్, ఆమె బృందం ఈ ఘనత సాధించారు. సిఎస్ఐఆర్ ఎన్సిఎల్ లోని పాలిమర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం సాయంతో ఆర్ఎన్ఏఐ మాలిక్యూల్స్ ను ఎన్కాప్సులేట్ చేసి నానో కర్క్యూమిన్ స్ట్రక్చర్స్ ను అభివృద్ధి చేశారు. సాధారణంగా క్యాన్సర్ బాధితులకు కీమో ఔషధాలను ఇస్తారు, కానీ వాటి వల్ల దుష్ప్రభావాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటికి బదులుగా ఆర్ఎన్ఏఐ అనే జీన్ సైలెన్సింగ్ విధానంలో క్యాన్సర్ కు చికిత్స విధానాలను కనుగొనడంపై శాస్త్రజ్ఞులు చాలా కాలంగా దృష్టి సారించారు. అయితే ఆర్ఎన్ఏఐ మాలిక్యూల్స్ సురక్షితంగా అదే సమయంలో ప్రభావవంతంగా ప్రవేశపెట్టడమే అతిపెద్ద సమస్య. ఆ ఎన్కాప్సులేషన్ సవాల్ను లేఖా బృందం నానో కర్క్యూమిన్ స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా అధిగమించింది. ఈ బయో ఔషధం పెద్దపేగు, రొమ్ము క్యాన్సర్ల కణితులను సమర్థంగా తగ్గించగలదని ఎలుకలపై ప్రయోగాల్లో నిరూపితమైనట్టు తెలిపారు. క్యాన్సర్ నిరోధక, వాపు నిరోధక గుణాలు కలిగిన కర్క్యూమిన్ ను ఆర్ఎన్ఏఐతో వాడితే పెద్దపేగు, రొమ్ము క్యాన్సర్ కణితులు తగ్గుతున్నట్టు లేఖ వెల్లడించారు. నానో స్కేల్ జర్నల్లో వీరి పరిశోధన ఫలితాలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం అధికంగా చూస్తుంది కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సరే. సో ఇట్లాంటి క్యాన్సర్ని కర్కుమిన్ అనేది చాలా ఈజీగా, చాలా ఎఫెక్టివ్గా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పి ఇప్పుడున్న రీసెర్చ్లో మనకి తేలడం జరిగింది. ఇప్పుడు చాలా రీసెంట్ రీసెర్చ్లో మనకి ఇది తెలియడం జరిగింది. కానీ ఐకేర్ అనేది 2014లోంచి టెస్టులు చేసుకుంటూ మనకి ఇంకా ముందుగానే కర్కుమిన్ని ఐకేర్లో పెట్టడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఇంకా రెండో ఇంగ్రీడియంట్ కనుక మనం చూసుకుంటే బోసివిలియా అంటాం, అంటే తెల్లగుగ్గిలం. ఈ గుగ్గిలం అనేది ఫీమేల్స్లో వచ్చే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి, జాయింట్ పెయిన్స్కి ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బోసివిలియా అనేది ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలని తగ్గిస్తూ, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ని కంట్రోల్ చేస్తూ, అలానే మనకి ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేయడానికి, ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి, ఈ జాయింట్స్ మధ్యలో ఉన్న ఏదైతే గుజ్జు తగ్గిపోతుందో ఆ గుజ్జుని అందించడానికి కూడా ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఈ బోన్స్లో గుజ్జు తగ్గడంతో పాటుగా మనకి ఫుడ్లో పోషకాలు తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా అధికంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఏజింగ్లో పాటు ఈ బరువు అనేది అధికంగా పెరగడం వల్ల కూడా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది అధికంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ బోసివిలియా కోసం మనకి ఉన్న ప్రయోజనాలు ఒక డాక్టర్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అది అనేది మనం ఒక వీడియోలో చూద్దాం. To lose weight, and here's why. Your brain runs on carbs, your muscle need carb. మౌనిక, అతని దేని గురించి చెప్తున్నారు? ఫ్రాంకిన్సన్స్ ఆయిల్ సార్, అంటే బోసివిలియా కోసం, తెల్లగుగ్గిలం కోసం. ఓకే, బోసివిలియా అనేది ఐకేర్లో ఆ, ఉంటుందా? ఉంది సార్. ఓకే, 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ లో సెకండ్ సెకండ్ వన్ వన్ వచ్చేసి బోసివిలియా సార్. ఫస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్ కర్కుమిన్ సార్. పసుపులో ఉన్న కర్కుమిన్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు బోస్ఫేలియా, ఇది ఎస్ దేనికి సార్. ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు? ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి, జాయింట్ పెయిన్స్ని తగ్గించడానికి, ఈ బోన్స్ మధ్యలో గుజ్జు తగ్గిపోతే అది పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు సార్. లేడీస్ కి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఈ సమస్య వస్తుందా? వస్తుంది సార్. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా బోన్స్ డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఇది. ఎస్ సార్.
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అన్న. తను ఏం చెప్తున్నాడో అది చెప్పేసి సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఎస్ సార్. కింద వస్తుంది కదా ఎస్ సార్. క్యాప్షన్స్. ఇప్పుడు ఒక 100 ml ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ కనుక తీసుకుంటే బయట 400 to 500 కాస్ట్ ఉంటుందంటండి. అలాంటిది మనకి డైరెక్ట్ బోసవిలియానే మనం న్యాచురల్ ఫామ్లోనే ఐకేర్లో కలపడం అనేది జరిగింది. ఈ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ అనేది ఒక టెస్ట్ చేశారంట. అది ఒక 40 ఇండివిజువల్ ఉమెన్స్ని తీసుకుని ఈ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఈ పైన స్కిన్ పైన ఏదైతే మోకాలు ఉంటుందో వాళ్ళకి నిప్పులు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాలో అప్లై చేసి టెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది. అలా టెస్ట్ చేయడం వల్లనే వాళ్ళకి ఈ బోన్స్ మధ్యలో సందుల్లో తగ్గిపోయిన జిగురు కానీ ఈ బోన్స్ డెన్సిటీ తగ్గిపోయిన ఏరియాస్లో కానీ తిరిగి డెన్సిటీ అనేది రావడం జరిగిందంట. అంటే అవుటర్ లేయర్లో అప్లై చేస్తేనే ఇంత ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉందంటే మనం ఇన్నర్గా తీసుకోవడం వల్ల అది మరి ఎంత ఎఫెక్టివ్ అనేది మనలో చూపిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కనెక్షన్ మధ్యలో కార్టిలేజ్ అనేది తెగిపోవడము, బ్రేక్ అవ్వడము, సరిగ్గా గ్రో అవ్వకపోవడము జరుగుతుంది. దానివల్ల కూడా చుట్టుపక్కల కణాలు అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో ఈ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ వల్ల ఆ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అనేది కూడా తగ్గడం జరిగిందంట. మనం ఈ ఆయిల్ అనేది స్కిన్ పైన అప్లై చేసినా కానీ అది స్కిన్ లోపల నుంచి లోపలికి వెళ్ళి కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్తో పాటు అక్కడ ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ అనేది తగ్గిపోయిందో జిగురుని పెంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓన్లీ ఆర్థరైటిసే కాకుండా ఆర్థరైటిస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ, మజిల్ పెయిన్స్ కానీ, త్వరగా స్టిఫ్గా పట్టేయడం కానీ, లేవగానే బాడీ రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం కానీ, ఇలా ఆర్థరైటిస్కి సంబంధించి ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ ఉన్నా ఈ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ అనేది దాన్ని తగ్గించడానికి అండ్ అక్కడ పనితీరు మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దాంతో పాటుగా ఏజింగ్లో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ని కూడా ఈ జాయింట్స్ పెయిన్ కానీ, అంతర్గత వాపులు కానీ, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉండటం, ఇప్పుడు ఏజ్ రావడమే కాకుండా ఒబేసిటీ ఉన్న బాడీలో ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుంది. అట్లాంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఒక బెనిఫిటే కాకుండా దీంట్లో మరెన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బోసివిలియా వల్ల ఓన్లీ జాయింట్ ఉపయోగాలే కాకుండా ఆర్థరైటిస్ తగ్గటమే కాకుండా మరి 2 రకాల బెనిఫిట్స్ అనేవి అధికంగా మనం పొందుతున్నాం. అది ఆస్తమా. ఈ రోజుల్లో వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా లేకపోతే ఎక్కువ కఫం పట్టేసినా ఊపిరి తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో అట్లాంటి ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేయడానికి, లంగ్ని ప్యూరిఫికేషన్ చేయడానికి కూడా మనకి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు అధికంగా ఉండటం వల్ల మౌత్కి సంబంధించి చిగుళ్ళ వాపులు కానీ లేదా నోటి దుర్వాసన కానీ, అంటే ఒక మాటలో మనం చెప్పుకోవాలంటే మౌత్ ఫ్రెషనర్గా కూడా మనకి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ ఆయిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనం స్కిన్ పైన అప్లై చేస్తేనే ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. అంటే మనం ఐకేర్ రూపంలో డైరెక్ట్గా ఇంటేక్ తీసుకుంటున్నాం. సో లోపల ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ని తగ్గిస్తూ, కణాల డ్యామేజ్ని తగ్గిస్తూ, మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుతూ ఈ ఆర్గాన్ యొక్క పనితీరుని అధికంగా పరచడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. మనం పూర్వకాలం ఈ తెల్లగుగ్గినాన్ని తలంటుకున్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్లో కానీ లేదా మంగళవారం శుక్రవారం పూజలు చేసే టైంలో ధూపం కింద ఎక్కువ ఇంటికి ఇచ్చేవారు. ఆ తలకి కూడా ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి కూడా హెడ్ బాత్ చేసిన ప్రతిసారి ధూపం తలకేసేవారు. జనరల్గా మన జనరేషన్ ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ఆ తల ఆరడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ పొగనేస్తున్నారు అనుకున్నాం. బట్ దాని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఇప్పుడు మనం మంతిన గారు చెప్పినప్పుడు విన్నాం. అంటే అది డిఫ్యూజర్లో వేసి వాసన పీల్చడం వల్ల కూడా లోపల ఎన్నో రకాల కాంప్లికేషన్ని తగ్గించడానికి ఎలా అయితే ఉపయోగపడిందో మనం పూర్వకాలం ఇది ధూపం రూపంలో పీల్చేవారు. సో దానివల్ల కూడా ఉమెన్స్ యొక్క హెల్త్ అనేది చాలా మంచిగా సెట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉండేది. ఇంకా మనం మూడో ఇంగ్రీడియంట్ కనుక చూసుకుంటే చెప్పారు కదా, లంగ్స్ కూడా చాలా ఉపయోగం సార్, ఉంది. ఆ గాలి లంగ్ తీసుకోవడం. ప్యూరిఫికేషన్ కి కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని సాంబ్రాణి గుగ్గిలం అని అంటారు. సో ఆ గాలిని పీల్చడం వల్ల కూడా, సో అందుకనే మన ఆయుర్వేద మన దాంట్లో అంత సైన్స్ ఉంది. సార్, రైట్. థర్డ్ ఏంటమ్మా? థర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి వెలేరియన్ సార్. వెలేరియన్ అంటే మనం దాన్ని జటామాంసి అంటాం. జనరల్గా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఈ యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అధికంగా అవ్వడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్య అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. జనరల్గా అందరూ అది చాలా చిన్న విషయం, ఒక 3-4 రోజులు నిద్ర పట్టకపోతే తర్వాత పడుకోవచ్చు, మళ్ళీ అలవాటు అనుకుంటాం.
వన్స్ నిద్ర పట్టడం లేట్ అయితే కంప్లీట్ స్లీప్ సైకిల్ అండ్ మెటబాలిజాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దానివల్ల తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ అనేది తక్కువ ఉండటము, ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోవడము, బాడీలో ఎన్నో రకాల కెమికల్ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడము, దానివల్ల మెటబాలిజం అనేది ఎక్కువగా తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ వెలేరియన్ అనేది కంప్లీట్‌గా స్లీప్ డిజార్డర్స్‌ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అలానే ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ వల్ల మెనోపాజ్ సమస్యలనేవి అధికంగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్లీప్‌కి, మెనోపాజ్‌కి కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ వెలేరియన్ అనేది స్లీప్‌ని రెగ్యులేట్ చేస్తూనే, నేచురల్‌గా స్లీప్‌ని కలిగిస్తూనే మెనోపాజ్ యొక్క సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాని గురించి మనం జటామాంసి కోసం, దాని బెనిఫిట్స్ కోసం ఒక వీడియో చూద్దాం. సార్ వాయిస్ ఓకేనా సార్? వాల్యూమ్. ఒక మీటర్ ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. మొక్క యొక్క పువ్వులు గంట ఆకారంలో ఉంటాయి. ఈ మూలిక అనేక రకమైన ఔషధ విలువలను కలిగి ఉంటుంది. పురాతన కాలంలో జటామాంసి పొడిని ప్రధానంగా చర్మ సంరక్షణకి మరియు గర్భాశయ సమస్యల చికిత్సలో ఉపయోగించేవారు. ఈ ఆధునిక జీవన శైలిలో ఒత్తిడి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే సమస్యే. ఒత్తిడి వలన కలిగే వ్యాధులు కూడా అధికమే. ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటే ఈ సమస్యలను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మంచి సహాయకారిగా ఉంటుంది జటామాంసి. జటామాంసి అడాప్టోజెనిక్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా పరోక్షంగా జ్ఞాపక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒత్తిడి అనేది మెదడు యొక్క పనితీరుకి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. జటామాంసి యొక్క ఉపశమన ప్రభావాలు మెరుగైన నిద్రను కూడా ప్రోత్సహిస్తాయి. దీంట్లో ఫ్రీ రాడికల్స్ తో పోరాడే మరియు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుండి మెదడు యొక్క కణాలను రక్షించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. మరియు ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు మెదడులో ఇన్ఫ్లమేషన్ ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. తద్వారా జ్ఞాపక శక్తితో పాటు మెదడు యొక్క పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది. జటామాంసి మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి అవసరమైన సెరోటోనిన్, డోపమైన్ మరియు నోర్పైన్ఫ్రైన్ వంటి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్లను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. మనలో చాలా మంది నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. నిజానికి నిద్రలేమి సమస్యతో ఎన్నో రకాల వ్యాధులు కలుగుతుంటాయి. అటువంటి సమస్యలను దూరంగా ఉంచాలంటే నిద్ర అనేది చాలా కీలకమైనది. మనస్సును శాంతపరచడం మరియు ఆందోళనను తగ్గించడం ద్వారా జటామాంసి నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా నిద్ర సమస్యలు దూరమవుతాయి. పెరుగుతున్న కాలుష్యంతో పాటు దాని ప్రభావం కూడా చర్మ సమస్యలపై అధికంగానే ఉంటుంది. అటువంటి చర్మ సమస్యల చికిత్సకి కూడా జటామాంసి ఉపయోగపడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం ఈ వెలేరియన్ గనక చూసుకుంటే, జటామాంసి కోసం గనక చూసుకుంటే, ఒక్క నిద్రలేమితనాన్నే కాకుండా స్కిన్‌కి, చర్మానికి బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. మెనోపాజ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల ఏదైతే పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి లేడీస్ గురవుతున్నారో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ మెనోపాజ్‌ని తగ్గించి సైకిల్‌ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్‌ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. తద్వారా బ్రెయిన్ యాక్టివిటీని పెంచి జ్ఞాపక శక్తికి మెరుగుపరుస్తుంది. నిద్రలేమితనాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలానే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని కంట్రోల్ చేసి ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడటానికి మన ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ అనేది చేస్తుంది. అంతర్గత వాపులను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మూడ్ స్వింగ్స్ గానీ, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అధికంగా రావడానికి బాడీలో హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఆర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ హార్మోన్స్ అనేది తగ్గిపోవడం వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్. అందులో మేజర్‌గా సెరోటోనిన్ అండ్ డోపామైన్ అనేవి చాలా అవసరమైనవి. మనం హ్యాపీగా ఉండాలి అన్నా, చూసిన దాన్ని గుర్తుపట్టాలి అన్నా, పెయిన్ వస్తున్నప్పుడు కంట్లోంచి వాటర్ రావాలి అన్నా, ఈ 2 హార్మోన్స్ అనేవి మేజర్ రోల్‌ని ప్లే చేస్తాయి. అటువంటి హార్మోన్స్ అనేవి నేచురల్‌గా బాడీలో డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా మనకి ఈ వెలేరియన్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం 3 ఇంగ్రీడియెంట్స్ కోసం చూసాం. ఇప్పుడు మనం 4th ఇంగ్రీడియెంట్ కోసం చూద్దాం. ఆ 4th ఇంగ్రీడియెంట్ అనేది శతావరి. శతావరిని 100 భర్తలు కలిగింది అని అంటారు మన తెలుగులో. అంటే ఒక్క శతావరి వల్ల 100 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం. ఇది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. హార్మోనియల్ ఇంబాలెన్స్‌ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అలానే ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్‌ని తగ్గిస్తుంది. ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఉమెన్స్‌లో వచ్చే 100 రకాల అనారోగ్యాల్ని తగ్గించడానికి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి శతావరి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఈ శతావరి కోసం మనం ఒక వీడియోలో చూద్దాం. దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది. అద్భుతమైన ఔషధ మూలిక ఇది. శతావరిని 1799లోని ఔషధ గుణాలు కలిగిన మొక్కగా గుర్తించారు.
100 రోగాలను నయం చేసేది అని శతావరికి ఆయుర్వేదంలో పేరుంది. ముఖ్యంగా స్త్రీల సమస్యలను తగ్గించే దివ్యౌషధంగా శతావరికి పేరు. స్త్రీలలో హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటంలోనూ, బాలింతల్లో పాలు పుష్కలంగా పడడానికి, మెనోపాజ్ సమస్యలను నివారించడంలో, గర్భధారణకు కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. మొత్తంగా స్త్రీల పాలిటి ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా శతావరికి పేరు. శతావరిలో దుంపలాగా ఉండే వేర్లు ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. శతావరి అల్సర్లు, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలను నయం చేయడంలో చక్కగా పనిచేస్తుంది. శరీరంలో వేడిని తగ్గించడంలో పేరుగాంచిన శతావరి నరాల బలహీనత, మూత్రపిండాల సమస్యలు, దృష్టి సంబంధ సమస్యలు, లైంగిక సమస్యలు, జీర్ణశక్తిని పెంచి ఆకలిని గుర్తించడానికి, విరేచనాలను నియంత్రించడానికి, కీళ్ల నొప్పులకు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడానికి కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది. శతావరి దుంపని తినటం వల్ల ఆకలి పెరిగి చిన్నారుల్లో పౌష్టికాహార లోపం కూడా తగ్గుతుంది. ఆడవాళ్ళ సమస్యలకనే కాదు, ఇతర సమస్యలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎసిడిటీ సమస్య ఇది మనం చాలా మందిలో చూసేటువంటి సమస్య. కడుపులో మంట, కడుపులో ఉబ్బరంగా ఉండడం, నోట్లోకి పుల్లటి నీళ్ళు రావడం, ఇలాంటి సమస్య వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా శతావరి చక్కటి ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా ఘాటైన యాసిడ్. 0.8 pH నుంచి 1.2 pH మధ్యలో మనకి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో విడుదలవుతూ ఉంటుంది పొట్టంచులమ్మ. ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఘాటు ఎలాంటిదంటే, మనం ప్లేట్ మీద మలం అంటుకుపోయినప్పుడు, ఏదైనా నేలకి అంటుకుపోయి ఊడనప్పుడు దాన్ని విడగొట్టడానికి, వదిలించడానికి యాసిడ్ బాటిల్ తీసుకొచ్చి యాసిడ్ పోస్తాం చూసారా, సేమ్ అంత ఘాటైన యాసిడ్. అంత ఘాటైన యాసిడ్ వల్ల మనకు లాభాలు ఏమిటంటే, ఆహారములో క్రిముల్ని ఏమన్నా పొట్టలోకి వస్తే వాటిని చంపేయటానికి, ఆహారములో ఉండే మెతుకులు మొక్కలు లాంటి వాటిని మెల్లగా పిండి పిండి చేసి పూర్తిగా జీర్ణం చేయటానికి ఈ యాసిడ్ అవసరం. ఈ యాసిడ్ అనేది తగు మోతాదులో రోజుకి 1.5-2 లీటర్లు ఊరటం ఆరోగ్య లక్షణమే. కానీ కొంతమందికి కొన్ని రకాల మందుల కారణంగా, మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా, టీ కాఫీలు ఎక్కువ తాగటం కారణంగా, కోపం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఈ రీజన్స్తో యాసిడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ అవసరానికి, అంటే 2 లీటర్ల బదులు 3 లీటర్లు, 3.5 లీటర్లు కూడా కొంతమందికి ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. అంత ఎక్కువ యాసిడ్ రిలీజ్ అయ్యేసరికి పొట్ట అంచులు అంత యాసిడ్ ఘాటుకి ఇరిటేట్ అయి తట్టుకోలేవు. దీనివల్ల అల్సర్స్ లాంటివి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని మంట పుట్టడం, కాస్త యాసిడ్ వల్ల పొట్టలో కాస్త గడిబిడిగా ఉండటం, అసౌకర్యంగా మీకు అనిపిస్తుంది. ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యొక్క ఉత్పత్తి తగ్గటానికి రకరకాలుగా యాంటాసిడ్స్, రకరకాలుగా కొన్ని టానిక్లు ఏవో తాగుతూ ఉంటారు. మరి న్యాచురల్గా ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ప్రొడక్షన్ తగ్గించి రెగ్యులేట్ చేయటానికి ఏమన్నా ఉంటాయని ఆలోచిస్తే సైంటిఫిక్గా శతావరి పౌడర్ అనేది బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నది అని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసింది. ఈ శతావరి పౌడర్ ఎక్సెస్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ రెగ్యులేట్ చేసేసి పొట్టలో మంటలు, అల్సర్స్ రాకుండా రక్షించి డైజెషన్ యాక్టివేట్ చేయటానికి, డైజెషన్ మళ్ళీ స్టీములైన్ చేయటానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నది. యాసిడ్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని దీనివల్ల ఇరిటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని దీన్ని సెట్ చేయాలి. అనేది వలేరియా అనే మనం ఇక్కడ గనక చూసుకుంటే శతావరి అనేది ఓన్లీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్, ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్నే కాకుండా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ గా వచ్చే డ్యామేజ్ ని చాలా కంట్రోల్ చేస్తూ, ఏదైతే మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత అరగడానికి ఉపయోగపడాల్సిన హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది మనం హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ఎక్కువగా రిలీజ్ అయ్యి అది స్టొమక్ లో ఒక సిచ్యువేషన్ ని క్రియేట్ చేసి దానివల్ల హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి పెరగకుండా ఉండటానికి ఈ శతావరి అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ యాసిడిటీని తగ్గించడం, అల్సర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం, డైజెషన్ ని మెరుగుపరచడం లాంటి పనులు జరుగుతాయో ఆటోమేటిక్ గా కాన్స్టిపేషన్ అనేది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. దాని ద్వారా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలని నివారించుకోవడానికి మనకి శతావరి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మెనోపాజ్, అల్సర్స్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్, నరాల బలహీనత, జీర్ణశక్తి పెంచడం, విరోచనాలు, అలానే క్యాన్సర్స్, ఇలా ఒకటి కాదు 100 రకాల అనారోగ్యాలని కంట్రోల్ చేయడానికి
ప్రివెంట్ చేయడానికి శతావరి మనకి ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు మరో 13 ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మనకి ఉండడం జరిగింది. వాటి పేర్లు తెలుసుకుందాం. ఒకటి సాఫ్రాన్ కుంకుమ పువ్వు, లక్ష్మణ ఫలం, పీచెస్, నల్ల నువ్వులు, నల్ల వవిలి, నల్లేరు, అలానే సరస్వతి ఆకు, ఆమ్లా, అలోవెరా. ఈ 4 హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్ తో పాటు సార్ ఒక్కొక్క లాభం చెప్పు. ఓకే సార్. కుంకుమ పువ్వు నుంచి మనం బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ తో పాటు స్కిన్ అనేది ఎంతో మంచిగా ఉంటుంది. స్కిన్ కి సంబంధించిన అనారోగ్యాలు కుంకుమ పువ్వు చాలా చక్కగా తగ్గిస్తుంది. అలానే లక్ష్మణ ఫలం, దీంట్లో కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల క్యాన్సర్ సెల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పీచెస్, ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి అధికంగా ఉండటం వల్ల హార్ట్ డిసీజ్ నుంచి కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నల్ల నువ్వులు, ఇందులో ప్రోటీన్, ఫైబర్ రిచ్ గా ఉండటం వల్ల బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించి హార్ట్ డిసీజెస్ నుంచి మనల్ని కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలానే నల్ల వివిలి అంటాం, ఇది హై బాడీ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా నల్లేరు అనేది బోన్ స్ట్రెంథనింగ్, అలానే విటమిన్ బి, సి, కాల్షియం అనేది అధికంగా ఉండటం వల్ల మనకి మెనోపాజ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ నల్లేరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా తర్వాతది 11th వన్ కనుక చూసుకుంటే సరస్వతి ఆకు, ఇది పుండ్లని తగ్గించడానికి, అంటే వూండ్స్ ని తగ్గించడానికి, స్కిన్ ని హెల్దీగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా 12వది ఆమ్లా, ఇది క్యాన్సర్ ని కంట్రోల్ చేసి హార్ట్ కి హెల్త్ ఇవ్వడానికి ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా అలోవెరా అనేది బ్లడ్ షుగర్ ని మేనేజ్ చేయడానికి, డెంటల్ ప్లేగ్యూని రెడ్యూస్ చేయడానికి, అలానే తెల్లటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి వల్ల కాజ్ అయ్యే తెల్లటి పొరని తగ్గించడానికి ఈ అలోవెరా అనేది చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ లో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీవైరల్, యాంటీ క్యాన్సర్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ యాంటీవైరల్ లక్షణాలు, అది యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ రిచ్ గా ఉండటం వల్ల మన లేడీస్ లో వచ్చే అనేక రకాల సమస్యల నుంచి మనల్ని కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఐ కేర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మేజర్ గా లేడీస్ కి 6 రకాల వెల్నెస్ అనేవి వస్తుంది. వెల్నెస్ అంటే ఓన్లీ ఇమ్యూనిటీ వెల్నెస్ అనుకుంటాం, అంటే రోగనిరోధక శక్తి ఒకటే అనుకుంటాం. కానీ ఐ కేర్ తీసుకోవడం వల్ల లేడీస్ లో మేజర్ గా 6 రకాల వెల్నెస్ అనేది మనం చూస్తాం. ఆ 6 రకాల వెల్నెస్ ఏంటి అనేది కనుక చూసుకుంటే, ఫస్ట్ వన్ హార్మోనల్ వెల్నెస్. ఇప్పుడు లేడీస్ లో వచ్చే ఎన్నో రకాల సమస్యలకి పునాది వేస్తున్న హార్మోనల్ ని ఇంబ్యాలెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ అనే కాంప్లికేషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఈ పెయిన్ఫుల్ మెన్స్ట్రువేషన్ ని తగ్గించడానికి, హార్మోనల్ హెచ్చుతగ్గుల్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా రెండవది ఆస్టియో వెల్నెస్, అంటే ఎముకలకి సంబంధించి ఏదైతే ఎముకల్లో పటిత్వం తగ్గిపోతుందో దాన్ని పెంచుతూ, ఈ ఆర్థరైటిస్ ని తగ్గిస్తూ, జాయింట్ పెయిన్స్ ని తగ్గిస్తూ, దాని వల్ల జరిగే కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ ని తగ్గిస్తూ, ఈ పెయిన్స్ అండ్ ఏక్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే మనలో బోన్స్ డెన్సిటీని పెంచడానికి ఐ కేర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మూడోది కనుక చూసుకుంటే కాస్మెటిక్ వెల్నెస్. అందం అందరికీ కావాలి, కానీ అందం కూడా హెల్దీగా అందిస్తుంది ఐ కేర్. అంటే చర్మాన్ని యొక్క గ్లోని పెంచుతూ, చర్మం లోపల జరిగే కణ డ్యామేజ్ ని తగ్గిస్తూ, న్యాచురల్ గా ఏజింగ్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ, ఈ మచ్చలు బ్లెమిషెస్ ని తగ్గిస్తూ, స్కిన్ ని రిజువనేట్ చేయడానికి ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా 4th వన్ కనుక చూసుకుంటే ఫిజియోలాజికల్ వెల్నెస్, అంటే ఈ పానిక్ డిజార్డర్స్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ, మూడ్ స్వింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ, మెంటల్ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా 5th వన్ కనుక చూసుకుంటే ఇమ్యూన్ వెల్నెస్. ఏదైతే ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఫీవర్స్ కానీ వైరల్ అండ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరగడము, అలానే ఎనీమియా అనేది, బ్లడ్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా అవ్వడం జరుగుతుందో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తూ మోడరేట్ ఇమ్యూనిటీని ఐ కేర్ అని మనలో పెంచుతుంది. మోడరేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే సీజన్ కి తగ్గట్టు మన ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయడం. ఈ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అనేది మన ఐ కేర్ అనేది లేడీస్ లో ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా 6th వన్ కనుక చూసుకుంటే గట్ వెల్నెస్. మన గట్ ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు, అంటే బ్రెయిన్ తర్వాత అంత యాక్టివ్ గా ఉండాల్సింది గట్టే. మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యేది గట్ నుంచే. అట్లాంటి గట్ ని హెల్దీగా ఉంచడానికి, డైజెషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అల్సర్స్ అండ్ క్యాన్సర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి,
ఈ ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో పాటు లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్ కి ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. దానివల్ల బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది, లంగ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది. ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మన తల నుంచి కాలిగోటు వరకు వచ్చే అన్ని రకాల కాంప్లికేషన్స్ లేడీస్ లో తగ్గించడానికి, ప్రివెంట్ చేయడానికి ఐ కేర్ అనేది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఈ ఐ కేర్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి, ఎవరు తీసుకోవాలి అనేది కనుక చూసుకుంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అండ్ బీపీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. 35 ఇయర్స్ దాటిన ప్రతి ఉమెన్ కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిన ప్రొడక్ట్ ఐ కేర్ అనేది. అలానే దీనికి తీసుకోవాల్సిన టైమింగ్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఫుడ్కి 1/2 అవర్ ముందు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఇందులో ఉన్న పోషకాలు అనేవి మీ ఫుడ్లో కలిగి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇంకా పెంచే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఫుడ్ తినే 1/2 అవర్ ముందు తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మరి ఇది ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మీరు గనక హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్తో బాధపడుతుంటే అది నిద్రలేమితనమైనా సరే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 30 ml విత్ వాటర్తో కలుపుకొని తీసుకోండి. మార్నింగ్ 30 ml విత్ 30 ml వాటర్తో కలుపుకొని అరగంట టిఫిన్కి ముందు తీసుకోండి. నైట్ భోజనానికి ముందు అరగంట ముందు 30 ml తీసుకోండి. ఇది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఎవరైతే ఈ వెల్నెస్ కోసం చెప్తున్నారో ఆ యొక్క లీడర్ని అడిగి మీ యొక్క హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారా మీరు ఇది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. సో లేడీస్లో వచ్చే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ నుంచి క్యాన్సర్ వరకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఐ కేర్ అనేది చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఇది మెడికేషన్ తీసుకుంటూ మనం తీసుకోవచ్చా అని కనుక అంటే మెడికేషన్తో పాటు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే మనం తీసుకున్న ఐ కేర్ అనేది మెడికేషన్ కాదు, న్యూట్రాస్యూటికల్. ఏదైతే ఆహారంలో పోషకాలు లోపిస్తున్నాయో ఆ లోపిస్తున్న పోషకాల్ని ఐ కేర్ రూపంలో తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఐ కేర్ అనేది 1 లీటర్ బాటిల్లో ఉంటుంది. అది కూడా పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఎక్కువ లేడీస్ కి పింక్ కలర్ ఇష్టం కాబట్టి పింక్ కలర్ లో డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇది 1 లీటర్ గాజు బాటిల్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రోజు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పటి వరకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు యూ సార్. స్టేట్ ఇంటూ NTV. ఎలా ఉండింది ఈ రోజు? లుక్ మిసెస్ రవి, హార్మోన్స్ మార్పు వల్ల 35 సంవత్సరాలు నిండిన ఆడవారిలో స్ట్రెస్ అనేది సర్వసాధారణం. టేక్ కేర్. ఐ కేర్. ఆడవారి ఆరోగ్యానికి ప్రకృతి మాత మనకి ఆయుర్వేదం ద్వారా ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి. ఐ కేర్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వివా. సరే మౌనిక గారికి మనం క్లాస్ ఇద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చక్కటి నాలెడ్జ్ ఇచ్చామ్మా. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, 2 ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్, ఇంకోటి ప్రైమరీ నాలెడ్జ్. ఆ ప్రొడక్ట్ క్రియేషన్కి ఉపయోగపడేటటువంటి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఐ కేర్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటిది కేవలం ఏదో ఒక ప్రొడక్ట్ ఉండాలి బిజినెస్ అన్న తర్వాత అని చెప్పి క్రియేట్ చేయబడిందా, లేకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక నీడ్ దానికి ఉందా, అవసరం ఉందా అనేది కదా. లావణ్య మేడం మీరు. సో ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ కంటే ఆ ప్రైమరీ నాలెడ్జ్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాను. అంతేనా షాహినా మేడం? ముందు తెలియాల్సింది. లావణ్య మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఖచ్చితంగా అవసరం సార్. ప్రస్తుతము ఖచ్చితంగా అందరూ వ్యాక్సిన్లు వేసుకోవాల్సిందే. క్యాన్సర్ అనేది ఇక ఒక షుగర్ లాగా అందరికి రాబోతుంది అని చెప్తున్నారు కదా. కానీ ఇటువంటి అన్ని టైంలో క్యాన్సర్కి అదేం ఉపయోగం కాదు సార్, ఒకటే గర్భాశయ క్యాన్సర్కి మాత్రమే. అదే ఓకే, అది ఉపయోగపడినా కూడా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆహారమే కదా కావాల్సింది. దాని ఇంపార్టెన్స్, ఐ కేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. ఐ కేర్ అనేది నీడ్ అంటే అత్యవసరము, నిత్యావసరం అని అంటుంటాం కదా సార్. అది అలాంటి ఒక వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ సార్ ఇది. హార్మోన్స్ అనేది అసలు లేచినప్పటి నుంచి నైట్ అంతా ఇంకా హార్మోన్స్ తోటి నడుస్తూ ఉంటుంది. నిద్ర రావాలన్నా, లేవాలన్నా, అరగాలన్నా, మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ రెగ్యులర్గా రావాలన్నా, మూడ్స్ అంటే మనం హ్యాపీగా ఉండాలన్నా ప్రతి ఒక్కటి హార్మోన్సే. అవన్నీ కూడా ఈరోజు పెస్టిసైడ్ ఫుడ్ కారణం చేత ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి మన చేతిలో ఉన్న ఒక ఆయుధం పోషకాలు ఉన్న ఫుడ్, ఆహారమే ఔషధంగా పనిచేసేది మన ఒక ఐ కేర్ సార్. ఎస్, ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ రూపంలో తెలుసుకుంటే పవర్ఫుల్ హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా మనం. ఎస్ సార్, పవర్ఫుల్ హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్.
ఎన్నో మనకి యూనివర్సిటీలు రీసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నటువంటి బోస్వేలియా గురించి ఏదో ఒక మాట చెప్పండి వాటి గురించి. కర్కుమిన్ అనేది యాంటీ క్యాన్సర్ సార్. అంటే మనకు క్యాన్సర్ కణాలని మాడి మసేలా చేస్తుంది సార్. ట్యూమర్స్‌ను సైతం అది నాశనం చేసే ఒక శక్తి అందులో ఉంది సార్. హ్మ్. ఎలాంటి క్యాన్సర్స్ అయినా రావు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్నట్టయితే వెరీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్‌లో మన జానయ్య సార్ ప్లే చేశారు. 69% లేడీస్‌లో లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. అంటే ఎంత ప్రమాదంలో ఉన్నాం. యాంటీ క్యాన్సర్ సపోర్ట్‌గా మనకి కర్కుమిన్ ఉపయోగపడుతుంది సార్. అదే కాకుండా బాస్వెలియా కూడా క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్‌ని, పేగుకు సంబంధిత ట్యూమర్స్‌ని కూడా నాశనం చేసే శక్తి బాస్వెలియాలో కూడా ఉంది సార్. మరి ఇప్పుడు అంత ప్యూర్ ఉన్నటువంటి పసుపు, అంత కర్కుమిన్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి పసుపు మామూలుగా మనకు దొరికేటువంటి పసుపు దాంట్లో అంత కర్కుమిన్ శాతం ఉండకపోవచ్చు కదా, అంత ప్యూర్ ఉండకపోవచ్చు. ఉండకపోవచ్చు. పాలకి నెయ్యికి ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది ఎస్ సార్. కాన్సన్ట్రేట్ కి కదా, కర్కుమిన్, అందుకని దాన్ని కర్కుమిన్ అని అన్నారు. పసుపు కాబట్టి మరి పసుపు సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది అదే. ఆ పసుపు నుంచి తీసినటువంటి కాన్సన్ట్రేట్ దాని సారం ఏదైతే ఉందో అది సొల్యూషన్. అది కూడా మళ్ళీ ఫార్ములేటెడ్ R&D డెవలప్ చేసినటువంటిది. థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మా పసుపు ఆరోగ్య ప్రదాయని, అందుకని ప్రతి ఇంట్లో అన్ని రూపాల్లో వాడుకుంటే మంచిదని మన ఋషులు ఆ విజ్ఞానాన్ని మన భారతీయ ఆచారాలు పెట్టి అందించారు. అవును. కానీ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం తప్ప దాని వెనకుండే సైన్స్ మనకు తెలియదు. తెలియట్లేదు. కానీ ఇవన్నీ సైంటిస్టులు నిరూపించిన తర్వాత పసుపు ఎంత గొప్పదో ఇప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంది. అలాంటి పసుపులో ఉండే పోషకాల విషయానికి వస్తే ఏదో మనం ఆహారంగా తినేది కాదు, ఇది ఔషధంగా వాడుకునేది. అవును. పసుపులో కర్క్యుమినాయిడ్స్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఒక 5% ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఈ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ 5% అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఏదైనా కాస్త మిల్లీగ్రాములు మైక్రోగ్రాములు ఉంటాయి. ఇందులో 100 గ్రాముల పసుపులో 5 గ్రాములు ఈ కర్క్యుమినాయిడ్స్ అనేవి ఉన్నాయంటే చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. కాబట్టి అవన్నీ అనేక రకాలుగా ఔషధ గుణాలను కలిగిస్తుంటాయి. అనేక జబ్బుల్ని తగ్గించడానికి, రాకుండా చేయడానికి, క్రిములు చంపడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి అన్నమాట. అందుకే నిఫిక్గా ఈ మధ్య పసుపు మీద పరిశోధనలు జరిగి ఏమేమి ఫలితాలు ఇస్తాయని చెప్తున్నారంటే, యాంటీ క్యాన్సర్ పసుపు అనేది సైంటిఫిక్ గా రుజువైంది. క్యాన్సర్ కణాలని చంపేయటానికి, మంచి కణాల్లో ఉండే DNA డ్యామేజ్ అవ్వకుండా రక్షించడానికి, క్యాన్సర్ కణంగా మారకుండా రక్షించడానికి చూడండి లావణ్య మేడం చెప్పినటువంటి ఇది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లు చెప్తాను. 100 గ్రాములో ఒక 5% ఉంటుంది. అటువంటి ఎన్ని 100 గ్రాములు కలిస్తే ఇంత కర్కుమిన్ రావాలి కాన్సన్ట్రేట్, అర్థమైంది? అది సో పసుపుతోటి కాదు, కర్కుమిన్ మన యొక్క ఇంగ్రీడియంట్. దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రొడక్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంపార్టెంట్, హీరో ఇంగ్రీడియంట్స్. కర్కుమిన్ వల్ల లాభాలు చెప్పాలి, అందులో ఉన్నటువంటి కర్కుమిన్. ఓకే, కేవలం డిసీజ్, ఆ డిసీజ్ కి ఏ విధమైనటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఆ డిసీజ్ మీద పనిచేయడానికి చెప్తాం. ఓకే, అంతే కదా. థ్యాంక్ యూ మేడం. జానయ్య గారు. ఎస్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మౌనిక మేడం చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రైట్. సో అంటే ఆయుర్వేదం అనేది చాలా గొప్పది, కానీ దాన్ని ఈ జనరేషన్ వాడడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనందరం కూడా టేస్టీకి అలవాటు పడ్డాం. దాన్ని మనం ట్రెడిషన్ ఫాలో అవ్వడానికి కూడా మనకు అంత టైం లేదు. అట్లాంటి దాన్ని ఈజీగా 13 టైప్స్ ఆఫ్ హెర్బల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పెట్టి తీసుకురావడం అనేది ప్రోడక్ట్ చాలా గ్రేట్ అనేది. పసుపు ముద్దలు మింగమంటే ఎవరు మింగలేరు ఇప్పుడు. అట్లాంటిది కర్కుమినాయిడ్స్ రూపంలో దాంట్లో తీసుకొచ్చారు. ఫార్ములాలు ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఫార్ములేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములేట్, అందుకనే ఫార్ములేటెడ్ బై R&D జపాన్ యాక్టివ్స్. ఎస్ సార్, ఎస్ ఎస్ సార్. ఇప్పుడు గుగ్గిలం సాంబ్రాణి పొగ వేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. దాంట్లో కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చక్కగా పెట్టడంతో ఎంతో సైన్స్తో కూడుకున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ మనకు. తర్వాత నెక్స్ట్ శతావరి అయితే ఇక అసలు 100 సమస్యలకు రాకుండా దాన్ని మనకు మన పిల్లి పీచరా అంటారు, మనకు చాలా సింపుల్గా దొరుకుతుంటుంది అనుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడు అసలు అది మొత్తం పోయింది. ఆ చిన్నతనంలో చూసాం, ఇక అక్కడ దొరికేది లేదు.
ఇవి చక్కటి ఒక 22,000 ఎకరాల అడవుల్లో పండించి, సో అట్లాంటి ఇంకా కొన్ని దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని, సో స్పష్టమైనటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్లను తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్స్. యాక్చువల్లీ ఆయుర్వేద అనేది ప్రారంభంలో ప్రివెన్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ చికిత్సకి అంత పవర్ఫుల్గా లేదు, అలోపతి అని అంటారు. మీరు Yes. చూసినటువంటి కేసెస్ మీకు దగ్గర కూడా మీ టీంలో చాలా ఇచ్చారు కదా Yes, sir, కేర్కి yes, sir, సంబంధించి. yes, sir. ఈవెన్ మా మ్మ్. డాటర్కు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే హాస్టల్లో పంపించినప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వచ్చేసినాయి. సో ఇక స్ట్రెస్కు తర్వాత ఉన్నటువంటిది అవును, ఇక ఫుడ్. ఐ కేర్ అండ్ కాఫీకి అయితే హాస్టల్లో ఎక్కడ ప్లగ్ పాయింట్స్ ఉండవు, ప్రిన్సిపల్ రూమ్లోనే ఉంటుంది. స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఖచ్చితంగా కాఫీకి కూడా కెటిల్ పెట్టి కాఫీ అండ్ ఐ కేర్ కన్జ్యూమ్ చేయించాను. మీరు పర్మిషన్ తీసుకొని మరి తప్పకుండా, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్కు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అట్లాంటి దానికోసం. తర్వాత లావణ్య మేడం, దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే నా దగ్గర కావచ్చు, జానయ్య గారి దగ్గర ప్రతి అమ్మకే కాదు నాన్నకు కూడా తెలియాలి ఐకేర్ గురించి. అంతేనా మౌనిక? నాన్నకు కూడా తెలవడం మంచిది. ఎస్, గుడ్. రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చినాం మనం. రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అసలు లేవలేని పరిస్థితి, బెడ్ మీద నుంచి లేవలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు కూడా, సో ఒక 5 months 4-5 monthsలో చక్కగా లేచి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకొని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఐ కేర్ అండ్ బ్లాక్ కాఫీ కాంబినేషన్ విత్ ప్రాపర్ డైట్ ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఇక లేవరు, వీళ్ళు నడవలేరు, ఇక వీళ్ళు అన్న అట్లా వాళ్ళకు కూడా ఐ కేర్ అనేది చాలా చక్కటిగా ఉపయోగపడింది. చాలా వండర్ఫుల్గా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రోడక్ట్. ఈవెన్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా, అసలు జనరల్గా క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా సో ఈ ఐ కేర్ అనేది ఎంతో మందికి బాగా ఉపయోగపడింది మా టీంలో చాలా మందికి. అంటే ఇప్పుడు సబర్మతి మేడం ఉంది, వాళ్ళ మదర్కి ఐ కేర్ అండ్ ఐ పల్స్ వాడుతుంటారు. మేడం వాళ్ళ మదర్కు ఏమన్నారు, ఆమెకు రొమ్ము క్యాన్సర్ 6 months అని చెప్పారు. 6 monthsలో మీ మదర్ ఇక లాస్ట్ అయిపోద్దని చెప్పారు. ఇప్పుడు దాదాపుగా 4-5 years అయిపోయింది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 75 years రెగ్యులర్ గా వాడుతుంటారు. రెగ్యులర్గా వాడుతుంటారు. డయాబెటిక్ ఉంది, ఆమెకు లేని కాంప్లికేషన్స్ అంటూ లేవు. సో వీక్లీ వన్స్ మేము మాట్లాడుతుంటాం వీడియో కాల్లో. చాలా చక్కగా, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. కాకపోతే చాలా చక్కటి డైట్ పాటిస్తారు. మనం వాటర్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పింది, ఐ కేరు, ఐ పల్స్, కాఫీ. ఒక పూట పల్స్, ఒక పూట కేరు, సో కాఫీ 2 పూటలు తీసుకుంటారు. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. 75+ years ఉంది. అటువైపు మెడిసిన్స్ ఖర్చు తగ్గినట్టే, చాలా వాటి శాతం తగ్గిపోయి కూడా అన్ని తగ్గినట్టే. నార్మల్స్ ఉంటాయి. సో అంత ఇబ్బంది ఉండదు. ఆమెకు ఇంజెక్షన్స్ సెలైన్లు పెట్టుకోవాలంటే చాలా బాధగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. చాలా హ్యాపీగా ఉంది 75 years+లో. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. సో చూడండి, సో మన ఆయుర్వేద విజ్ఞానానికి జపనీస్ టెక్నాలజీ సైన్స్ ని యాడ్ చేసి వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన కాంబినేషన్. ఏమంటావు మాషెట్టి? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు వండర్ఫుల్ అవేర్నెస్. అండ్ మోనికా మేడం మరొక కోటం సురేష్ సార్ అని చెప్పొచ్చు. మేడం కూడా చాలా చక్కగా వివరంగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తుంది సార్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ కేర్ అనేది ఒక అద్భుతమే సార్. ఎందుకంటే అన్ని డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం డైరెక్ట్ ఒక్కటి కూడా తీసుకోలేము. అందులో ఏది తీసుకోవాలన్నా కూడా నోటికి రుచి ఉండదు. కానీ ఈరోజు ఒక ఇండియన్ ఆయుర్వేదాన్ని జపనీస్ టెక్నాలజీ తోటి, ఆ ఫార్ములేషన్ తోటి అంత టేస్టీగా తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అసలే ఫస్ట్ సక్సెస్ టేస్టే సార్ అక్కడ. సో హైదరాబాద్ లో ఒక మేడం కి సార్ మొత్తం క్యాన్సర్ గడ్డలు అయ్యి లోపల బాగా సిస్టులు ఫామ్ అయిపోయినాయి. ఎన్నో హాస్పిటల్కి వెళ్ళిళ్ళు, ఎన్నో కీమోలు చేసిళ్ళు, అన్ని చూపించారు, కానీ ఏ మాత్రం కూడా కంట్రోల్ లేదు. తనకు థైరాయిడ్ ఉంది, ప్లస్ సిస్టులు ఫామ్ అయిపోయినాయి, ఇంటర్నల్ గా బ్లీడింగ్ అవుతుంటాయి, రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. తనకు ఐ కేర్ అండ్ ఐ కాఫీ కాంబినేషన్ లో ఇచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ 1.5-2 months లోనే సార్ ఆ సిస్టులు తగ్గడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ 3.5 months అయిపోయేసరికి టోటల్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయినాయి సార్ లోపల. గ్రేట్ గ్రేట్. అంటే ఆ కర్కుమిన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మీరు వీడియో ప్లే చేస్తారు కదా, అది ప్రాక్టికల్ గా మేము చూస్తాం. సో కేవలము వాటిని యాడ్ చేయడం కాదు, సైంటిఫిక్ అందుకనే క్లినికల్లీ ప్రూవెన్ అని ఉంటుంది. క్లినికల్లీ ప్రూవెన్. మజాలో మామిడి పండు ఉందా, నువ్వు నిరూపిస్తావా? క్లినికల్లీ ప్రూవెన్ అయినా. మా దాంట్లో ఇది వీట్ ఉంది, నిజమేనా? లేకపోతే మైదా ఉందా, నిరూపిస్తావా? క్లినికల్లీ టెస్టెడ్ అయినా. ఇది ముఖ్యం. దాని ప్రకారమే ఆయుష్ ప్రీమియం సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అవునా? అది అందుకనే దాంట్లో 100% క్లినికల్లీ ప్రూవెన్. మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో
దానికి రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో దీనికి హార్ట్కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అసైబెరీ అనేది ఉంది పల్స్లో, హార్ట్కి హెల్ప్ అవుతుంది, క్లినికల్లీ ప్రూవెన్. హెల్ప్ అవుతుంది అంటే హెల్ప్ అవుతుంది అంతే. ఇట్లా. సో సురేష్, నువ్వు ఇందాక ఇప్పుడు మాషెట్టి మీరు చెప్పారు కదా, దాన్ని తీసుకోవడం, ఆ పసుపు ఉండాలి కానీ అవి తీసుకోవడం చాలా చాలా హైలీ ఇంపాసిబుల్. మా ఫాదర్ అలోవీరా కలబందాని రాగా తీసుకొని పైన చెక్ తీసేసి తినేసేది. వేడి గుంజేయడానికి బాగా వేడి గుంజేస్తుంది కలబంద. ఈ ఎండాకాలం మీరందరూ కలబంద అలోవీరా కానీ దగ్గర ఉంచుకొని, కటోరీ అనేటువంటిది కానీ, లెమన్ వాటర్ కానీ ఎక్కువ దాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో అట్లా రాగ తీసుకోవడం కష్టము. ఇప్పుడు ఐకేర్లో అది ఒక భాగము కాబట్టి అది దానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంటుంది. గ్రేట్స్, వండర్ఫుల్, గుడ్. సబర్మతి మేడం మీ దగ్గరే కదా? తను సబర్మతి మేడం. సబర్మతి మేడం అయితే ఇప్పుడు కంటిన్యూగా సార్ ఒక యాక్చువల్ గా మన జానయ్య సార్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో డాక్టర్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఒక 6 నెలల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు అని చెప్పారు సార్ డాక్టర్స్. సో మేడము న్యూట్రిషనల్ డాక్టర్ రామచంద్ర గారిది డైట్ ఫాలో అవుతూ చాలా ఇక అసలు పర్సనల్ కేరింగ్ తీసుకొని మొత్తం డైట్ ఫాలో అవుతూ ఈ రోజు పల్స్ వాడారు, కేర్ వాడారు, కాఫీ వాడారు, గ్లో వాడారు, అన్ని వాడారు. ఇప్పుడు 6.5 years చాలా హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా ఉంది. మేడం తన పర్సనల్ గా తెలిసిన వాళ్ళకు వాళ్ళ అమ్మని చూపించి రీటైల్ చేయడం, తన పర్సనల్ ఆర్డర్లతోనే ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ గా 1,60,000 ఇన్కమ్ కూడా దాటింది సార్. చూడండి, తన హెల్ప్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ అయింది, వాళ్ళ మదర్కి హెల్ప్ అయింది. సునీల్, వండర్ అనిపిస్తుంది కదా ప్రోడక్ట్? సో రియల్ గా ఏ ప్రోడక్ట్ గురించి సెలబ్రిటీలు చెప్పాలో అసలు చెప్పాల్సింది సెలబ్రిటీలు చెప్పాలి. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్లు, పాన్ మసాలాల గురించి, అరగని నూడిల్స్ గురించి, వీటి గురించి కాదు. సో వాడి రిజల్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో వాడుకుంటూ ఇంకొకరికి చెప్తున్నటువంటి వివైటీసే రియల్ సెలబ్రిటీస్, రైట్? అందుకని డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎప్పుడైనా హీరోగా నిలబడుతుంది అనేక రంగాల్లో కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాషెట్టి. సో సునీల్, ఈ యొక్క మీ జూనియర్ చెప్పారు కదా, దీని మీద ఒక మాట చెప్పు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మేడం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి కానీ మొత్తం అంతా బాగా చెప్పారు సార్. ఒక ఐడియా వచ్చిందా నీకు? ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ. మాకు కొంచెం క్లారిటీగా అన్ని రాసుకున్నాను సార్. ఇది మెయిన్గా ఇందులో మేడం ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు సార్, సొల్యూషన్ అనేది మెడికేషన్ లో లేదు, న్యాచురల్ గా న్యూట్రాసిటికల్స్ లో ఉంటుంది అని చెప్పి. ఇది అంతా కూడా ఇది నేచురల్ న్యూట్రాసిటికల్ లెక్కలోకి వస్తుంది సార్. ఇదంతా ఖచ్చితంగా ఇది లేడీస్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇది మీరు కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మాట చెప్పారు సార్, మోటివేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. నా దగ్గర కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఎక్కువగా మిమ్మల్ని అడుగుతాను, నా యొక్క పర్సనల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సర్జరీ పడుతుంది అని అనే దగ్గర పడకుండా ఈ ఐ కేర్ ప్లస్ వాళ్ళు అనుకోకుండా దీనివల్ల పిల్లలకి కూడా ఈ యొక్క సైకిల్లో పీరియడ్ సైకిల్లో ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ చదువుతారు, వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడింది. సో వాళ్ళు మళ్ళీ రీఆర్డర్ చేసుకోవడం, అప్పటిదాకా బంధువులైనా సరే అంతగా వాళ్ళు బిలీవ్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ చెప్పాడో ఒకసారి దీన్ని చూద్దామని అప్పుడు వాడడం జరిగింది. మంచి రిజల్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు కన్స్యూమర్గా మారారు. దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. కోటం, మన R&D గురించి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరు. థ్యాంక్ యూ మౌనిక గారు, వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ అండి. సో ఇవన్నీ అంటే మనది ఆయుర్వేదం ఒకప్పుడు ఒక పర్టికులర్ జోనర్లో ఉండేదండి సార్. పర్టికులర్ అంటే ఈ యొక్క తైలం దీనికి, ఈ యొక్క మూలికి దీనికి అట్లా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు అది కొత్త వెర్షన్ 21st సెంచరీకి సంబంధించి టెక్నాలజీతో వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్స్లో ఒక సింగిల్ హాస్పిటల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉపయోగం ఏంటంటే అందరూ అక్కడే అందుబాటులో ఉంటారు. అట్లాగే మన ఐకేర్ కూడా మల్టీపర్పస్ మాట అండి. అందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్లు అన్నీ కూడా. మరి మల్టీపర్పస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దాని వెనకాల ఎంతో సైన్స్ ఉంది. అత్యాధునికమైనటువంటి సైన్స్ని బయోయాక్టివ్ జపాన్, మన R&D జపాన్లో ఉందండి, టోక్యోలో బయోయాక్టివ్స్ పేరు మీద ఉంది. దాని గొప్పతనం ఏంటంటే వాళ్ళు న్యాచురల్ కలర్స్, న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్, న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వీటి సప్లయర్స్ అండి. ఎవరికంటే Fortune 500
కంపెనీస్ ఏదైతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు చెప్పుకుంటున్నామో మన ఇండియాలో హిమాలయాకి వాళ్ళు ఫార్ములాస్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ ఇస్తారంట, ఐటీసీకి. ఇంకా చాలా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో గొప్ప కంపెనీ అని చెప్పుకునే యామ్వేకి సైతం మనము ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నామంటే ఒకసారి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచించండి. అండ్ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఓన్లీ ఈ యొక్క ప్రిజర్వేటివ్స్, న్యాచురల్ కలర్స్ న్యాచురల్ వాటిని కలర్స్ అన్ని కూడా. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ మన R&D వీడియోలు మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తే అది నాట్ ఓన్లీ వెల్నెస్ అండి, అక్కడ కాస్మెటిక్స్ అండ్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్ సప్లయర్స్ కూడా మన వాళ్ళు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మన దాంట్లో కాస్మెటిక్స్ వస్తే ఎంత బిగ్ రేంజ్లో ఉంటుందో ఆలోచించి, అంత పెద్ద R&D మంది. సో R&D సైట్లోకి కనుక వెళ్తే చాలామంది అడుగుతారు, ఇందులో న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్ ఉందని నువ్వు ఎట్లాగా చెప్పగలుగుతావు అని అడుగుతారు మనం. సో మీరు వెంటనే వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టుకుని బయోయాక్టివ్ జపాన్ అని కొడితే ఏ న్యాచురల్ కలర్, ఏ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నాం ఉంటుంది అక్కడ మనకి. అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఎల్లో కలర్ పసుపు నుంచే వస్తుందండి. ఆరెంజ్ కలర్ బీటా క్యారటిన్, అంటే క్యారెట్ నుంచి వస్తుంది బీటా క్యారటిన్ అనేటువంటిది. మీరు ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి ఉంటుంది. ఇలాగ అవుట్ అండ్ అవుట్ న్యాచురల్ సోర్స్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టిన కంపెనీలు చాలా అరుదు. అది మీరు గూగుల్కి వెళ్తే కనుక బయోయాక్టివ్స్ గురించి మీకు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు తయారు చేసిన ఈ మల్టిపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చింది ఐకేర్ అండి. వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఉమెన్కి అది. ఇది రెగ్యులర్గా కన్జ్యూమ్ చేయించగలిగితే, అంటే మన ఉమెన్స్ డే, మదర్స్ డే, క్యాన్సర్ డే, డయాబెటిక్ డే, ఇయర్లీ వన్స్ ఏదో ఒక డే ఉంది మనకి. బట్ ఎవ్రీడే విత్ ఐకేర్ మన మదర్ని కనుక ఉంచగలిగితే వాళ్ళకి హెల్త్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మనం అవుతామండి. సో ఈ కోణంలో మనం ఆలోచించగలిగితే చక్కని ఆరోగ్యం వైపు మన ఉమెన్స్ని తీసుకెళ్ళచ్చు. నీ దగ్గర మా ఇంట్లో మా అత్తమ్మ ఉన్నారండి, ఆవిడ రొమటైడ్ ఇంకా ఆర్థరైటిస్ నీ తో యొక్క సఫర్ టీం అవుతుంది. మెంబర్స్ కానీ చెప్పు. అంటే నేను రెగ్యులర్గా చూసేది మా అత్తమ్మ గారిని. ఓకే. ఆవిడ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ తో చాలా సంవత్సరాలు సఫర్ అయ్యారు సార్. చాలా హాస్పిటల్స్ తిప్పాము. అంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు ఆవిడ. కోవిడ్ టైంలో వచ్చింది ఆవిడకి. హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఇట్లా పెద్ద మంచి మంచి హాస్పిటల్స్, స్పెషలిస్ట్ రొమటైడ్స్ చూసే వాళ్ళ దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళాం. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు ఆవిడకి. ఒకటి హెల్త్, జాబా, ఏదో ఒకటి వదిలేసుకోమని చెప్పారు. హెల్త్ కావాలంటే జాబ్ వదలండి, జాబ్ కావాలంటే హెల్త్ వదిలేసుకోమన్నారు. ఆ టైంలో మెడికేషన్లో ఉన్నాము, కానీ ఆవిడ్ని అంటే చేతుల మీద వాష్రూమ్ పట్టుకెళ్ళడం తీసుకురావడం, వాష్రూమ్ పట్టుకెళ్ళడం తీసుకురా, ఇది పరిస్థితి. ఆఫ్టర్ ఐపల్స్, ఐ కాఫీ, ఐ కేర్ టిల్ డేట్ ఆవిడ ఇవి రెగ్యులర్గా వాడుతున్నారండి అక్కడ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి. ఇప్పుడు ఆవిడ మాతోటే ఉంటారు రాజమండ్రిలో. ఇక్కడ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆవిడే వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుని వస్తున్నారు. ఇంకా ఆవిడకి 6 ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది. అంత బాగా ఆవిడకి వర్కౌట్ అయింది. సో మనకున్నటువంటి ఏంటి అన్ని కూడా అన్ని ఆయుష్ ప్రొడక్ట్స్, కొన్ని ఆయుష్ ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్, రైట్? ఓకేనా? సో ఇది ఒకసారి The Ayush Premium Mark is a voluntary high-level quality certification for Ayurvedic, Siddha and Unani products operated by the Quality Council of India, QCI. It signifies compliance with stringent WHO GMP guidelines and ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. Yes, sir. రైట్? అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ గా హై క్వాలిటీని, అంటే ఏదైతే WHO చెప్పిందో ఆ గైడ్ లైన్స్ ని పాటించడం స్ట్రిక్ట్లీ, ఖచ్చితంగా. ఎవరి ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడుతుందంట? క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. Yes, sir. అది చూసిన తర్వాత అది కూడా ఆయుర్వేదిక్, సిద్ధ, యునాని వాళ్ళకు మాత్రమే ఇచ్చేటువంటిది. హై లెవెల్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ కావాలి మాకు అని వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆ న్యాచురాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తేనే ఇచ్చే సర్టిఫికేట్. అది Yes. వాలంటరీ, అందరు తీసుకుంటారు, లేకపోతే లేదు. వాళ్ళ దగ్గర న్యాచురల్ లేదనుకో, ఆర్గానిక్ లేదనుకో తీసుకోరు, వాళ్ళకి ఇవ్వబడదు, ఆ క్వాలిటీలో పాస్ అవ్వరు. ఓకే, ఎవరైనా సరే ఇందులో ఇది న్యాచురల్ అయినా పూర్తిగా ఆర్గానిక్ అడిగితే ఫస్ట్ మనకి సర్టిఫికేట్లే మాట్లాడతాయి. అవును. సో ఇప్పుడు టీవీలో 100% న్యాచురల్, ఈ సోప్ న్యాచురల్, పేస్ట్ న్యాచురల్ అన్న వాళ్ళకి ఆయుష్ ప్రీమియం అనేది ఉందా, ఆయుష్ సర్టిఫైడా? ఇది సో సెలబ్రిటీలు చెప్పేది కాదు చూడాల్సింది, సర్టిఫికేట్ చెప్పేది చూడాలి. ఇట్లా ఉంటుంది, రైట్? సో డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు కోటం గారు కూడా చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ యొక్క, ఇప్పుడు నా టెస్ట్ మా ఇంట్లో కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్లో కావచ్చు, చాలా పెద్ద పెద్దటువంటి సమస్యల మీదనే పోరాడేటువంటిది. వాటికి చిన్న చిన్నవి, ఈ జ్వరాలు అవి పెద్ద లెక్క కాదు కదా, ఆ చెడు బ్యాక్టీరియా. మౌనిక.
ఒక చిన్న టెస్టిమోనీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఈ ఐ కేర్ గురించి మా మదర్దే. లాస్ట్ 1 year 3 months బ్యాక్ అంటే 2024 నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ టైంకి మా మమ్మీకి మెనోపాజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంటే ఇంక ఇది ఏజ్లో కామన్ కదా అని లైక్ తీసుకున్నారు. బట్ ఆఫ్టర్ 4 months తర్వాత ఇంకా ఏం తింటున్నా స్టొమక్ అనేది ఉబ్బడం, కొంచెం చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం, తరచూ ఇమ్యూనిటీ డ్రాప్ అవ్వడం జరిగితే జస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుంటే ఓవరీస్లో చిన్న ఫ్యాబ్రిడ్ ఫామ్ అయిందని చెప్పారు సార్. అది సన్న తీగలా ఉంది, ఇది మీకు మెడికేషన్కి తగ్గదు, సో సర్జరీ చేయాలి. సర్జరీ చేయడానికి ఆవిడకి డయాబెటీస్. సో మీరు ముందు వెళ్ళి డయాబెటీస్ మెడికేషన్ తీసుకోవట్లేదు అంటున్నారు, ఇది కంట్రోల్లోనే ఉంది, కానీ సర్జరీ చేసాక అప్ అండ్ డౌన్ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు, ఒకసారి మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోండి అంటే వేరే ఆప్షన్ సర్జరీ లేకుండా వేరే ఆప్షన్ లేదా అంటే ట్రై చేద్దాం ఒక 3 months, జస్ట్ మెడికేషన్ ఇస్తాను, ఒక 6 tablets ఉంటాయి, రెగ్యులర్గా 3 months వాడండి, మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్, తగ్గితే మీ అదృష్టం లేకపోతే సర్జరీ అన్నారు సార్. మెడికేషన్ ఏం తీసుకోకుండా ఇంటికి వచ్చి ఒక 4 months టైం అడిగాను సార్, జస్ట్ 4 months, తగ్గకపోతే సర్జరీ చేపించేద్దాం, నాకు ఒక 4 months టైం ఇమ్మని. కేర్ సార్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్, ఫుడ్కి 1/2 hour ముందు 30 ml కాస్త 20 ml చేశాను సార్, మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ రెగ్యులర్గా 4 months. ఓన్లీ ఐ కేర్ అండ్ బ్లాక్ కాఫీ యూజ్ చేశారు సార్. ఆఫ్టర్ 4 months తర్వాత టెస్ట్ చేపిస్తే ఫ్యాబ్రిడ్ కరిగింది సార్, ఫ్యాబ్రిడ్ లేదు. నువ్వు గైడ్ చేసావు? ఎస్ సార్, నేనే సార్. గ్రేట్ గ్రేట్. సురేష్ సార్తో మాట్లాడించి, అంటే మళ్ళీ నా మాట వినాలంటే భయం కదా సార్, వాళ్ళకి నువ్వు డాక్టర్ మరి అంటారు. సో సరే సురేష్ సార్తో మాట్లాడిస్తే పాప ఏ డైట్ చెప్తే అది చేయండి, కేర్ ఎట్లా చెప్తే అట్లా వాడండి అని చెప్పారు సార్ మా మదర్కి ఫాదర్కి కూడా. సో అప్పుడు ఓకే సరే సురేష్ సార్ చెప్పారు కాబట్టి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి అప్పుడు ఆప్షన్ ఇస్తే 4 months బ్లాక్ కాఫీ కేర్, ఇంకా సింగిల్ టాబ్లెట్ కూడా వేయలేదు సార్. ఆఫ్టర్ 4 months తర్వాత ఫ్యాబ్రిడ్ లేదు. ఈ రిజల్ట్ పట్టుకుని నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్, హోమియో డాక్టర్ అనమాట సార్, ఆయన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంటారు మా మమ్మీ. ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు బయట ఇంగ్లీష్ మెడికేషన్ వాడేవు కదా అన్నారు, మీరు హోమియోకే తగ్గదు అన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్కి ఎట్లా తగ్గుతుందండి అని అడిగాను. మరి ఎలా తగ్గకుండా ఏమి వాడకుండా ఎట్లాగ మీకు ఇది కరిగింది అంటే కేర్ కోసం చూపించాను సార్. అంటే అది ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాను నేను, PDF ఇచ్చి ఇందులో ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్ని యూజ్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. ఇది లాస్ట్ 2 years నుంచి మా ఇంట్లో మేము ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్సే వాడుతున్నాము అంటే ఇది వాడొచ్చు, మీ మదర్కి నిజంగా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి, నేను దీన్ని ప్రమోట్ చేయలేను కానీ మీరు యూజ్ చేసుకోండి అని చెప్పారు సార్. ఎందుకంటే ఆయన బిజినెస్ అనుకుంటాడు. ఎస్ సార్, అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సార్ నాకు. సో ఇది మనకి ఈ సర్జరీల బిజినెస్ నుంచి బయటపడమని రవివర్మ గారు చెప్పారు కదా. ఎస్ సార్. అందుకనే ఒక 3 నెలలు టైం తీసుకోవడం మంచిదైంది. సో ఈ యొక్క అవగాహన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి అమ్మకే కాదు నాన్నకి తెలవాలి, కూతురికి కూడా తెలవాలని ఇప్పుడు ఇది కన్క్లూజన్ సెషన్లో. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం పేషెన్సీ. మళ్ళీ ఈవినింగ్ చక్కటి సెషన్ ఉంటుంది, అటెండ్ అవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ.